Okay, good morning. In the previous sessions, we started with data structure concept, that is a linked list. As you know, linked list is a linear data structure in which elements can be treated as a node. Every node contains different parts. That is, we have a data part. Second one is a next point. Next is a pointer which points to the next node. Like that, the last element will contain end of the list. What is that? End of the list. If a list that contains end, which means that null value. In the case of programming, you may use either -1 or a null. Generally, we use null. I told you we have three categories of linked list. That is circular linked list, single linked list. We have single linked list, double linked list, circular linked list too. In the case of single linked list, we have a data and next field. Every node consists of only two parts. The first part is called as a data part. Second part belongs to node. That is node next point. Such kind of a linked list is said to be a single linked list. Next category is double linked list. What double link determines? In this case, it contains doubly linked list or double linked list. You may use anything. It contains three parts. One is for a pointer to represent the previous node. Another one is to represent the next node. Whereas single is concerned, it points to only next node. Next category, circular linked list. The last node may not have a null value. It points to the first node in a linked list is said to be a circular linked list. There are three categories of linked list. I told you various operations that are performed on linked list. You may create the linked list, display the elements of a linked list, insert an element onto the linked list, delete an element from the linked list, sorting of linked list, search for an element, or traversal, merging, concatenation, etc. See, if you perfect with the algorithm, then you can easily write the program. I told you previously, and also yesterday I told you how to create and display the elements. Today also we will see one example, the same example, and we'll continue with the next one. Creation may include creating the nodes, number of nodes. Start is equal to null, which means that there are no elements in the linked list, which means that linked list is empty. I told you when the creation or insertion operation is concerned, we always check for whether linked list overflow or not. Is it required memory is available or not? Otherwise, it causes overflow. When you are performing a delete operation, you need to check for underflow. Is there any elements or not? If there are no elements in it, simply we go for underflow. And then let us start with the implementation of a linked list in a C programming language. I am going to give you detailed explanation line by line along with the example. All of you clearly observe the program. Very, very important. This is also a program for lab, your data structures lab. Very, very important.
All of you clearly observe. We know that linked list data structure consists of linked list data structure consists of a node or a list that includes two parts. What is the first part? The first part is said to be a data element. Second part is said to be a pointer to the next node. See, in our program, we know implementation of a linked list. For this, we are using header files called a preprocessor directives, even malloc.h. We require standard input output header file, standard library header file, console input output header file. Here I am using these elements simply. If I use pointers, it is somewhat more complicated. That's why I am using a simple structure. I am using simple structure. How these operations are going to be implemented? In this case, in this topic, I start with operations called a create operation, display operation, insert and delete node. Create, display, insert and deletion. Sir, why I am using delete node instead of delete? Because in the case of Turbo C++ IDE, whatever the area you are typing a program, in a Turbo C++ IDE, delete is a function that can be used for removing the memory, deallocation. New is a pointer which can be used for allocation of memory in C++. So delete is a keyword. That's why I cannot use delete. That's why I'm using delete node function name. Whereas in the case of C language, we have malloc is a function that can be used for allocation of memory, and free is a function that can be used for removing memory. Memory may be allocated dynamically by using malloc, and free is a function that can be used for deletion of memory. Whereas C++ is concerned, delete and new. C++ అనేటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో న్యూ అనేటువంటి ఒక ఆపరేటర్ మెమరీని ఎల్లోకేట్ చేస్తోంది. డిలీట్ అనేటువంటి ఒక ఆపరేటర్ మెమరీని డీఎల్లోకేట్ చేస్తోంది. అందుకే డిలీట్ అని టైప్ చేసినప్పుడు వైట్ కలర్ లో వస్తుంది. డిలీట్ అనే ఫంక్షన్ రాయకూడదు, అందుకోసం డిలీట్ నోడ్ అని వాడాం. నెక్స్ట్ వన్, స్ట్రక్ట్ లిస్ట్ అన్నాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ లింక్డ్ లిస్ట్ కాల్డ్ ఏ స్ట్రక్ట్ లిస్ట్. ఒక లిస్ట్ ని తీసుకున్నానండి. సార్ మేము ఎల్ లిస్ట్ అని తీసుకుంటాం. సార్ మీ ఇష్టం అండి, లింక్డ్ లిస్ట్ అని తీసుకోండి, లింక్డ్ అని తీసుకోండి, నోడ్ అని తీసుకోండి, మీకు ఎలా కంఫర్టబుల్ అయితే అలా తీసుకోండి సార్, ప్రాబ్లం లేదు. We know that every linked list consists of two parts. What is that? Number one is data field, second one is link field. Number one is data field, second one is link field. Struct list, it is a structure. It consists of two parts. Number one is data, second one is link. మీకు గుర్తుంది కదా, ఏదైనా ఒక నోడ్ అనేటువంటిది తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్. ఇన్ ది సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్, ద ఫస్ట్ పార్ట్ బిలాంగ్స్ టు ద డేటా, సెకండ్ పార్ట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ పాయింటర్ which points to the next node. That's it. That's why it contains, one is a normal integer, second one is a pointer. I'm using a structure. I'm taking two pointers. Starting address can be held by start pointer. Current element or a current node address can be held by a current pointer.
Address of a first node will be held by start pointer. Whatever you are traversing, whatever the element you are accessing, that particular node address will be held by a pointer called a current pointer. Tarvata, I go for a main function. మనందరికీ తెలుసు మెయిన్ ఫంక్షన్. అమ్మ చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చేసేటప్పుడు నాకు స్క్రీన్ సిస్టమ్ ఆన్ చేయగానే క్రియేట్ డిస్ప్లే insert, delete, exit. There are 5 options. Enter your choice or option. If you say 1, corresponding one menu option will be executed. ఎప్పుడైతే ఆప్షన్ 1 అవుతుందో క్రియేట్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. 2 అనే ఆప్షన్ అయితే డిస్ప్లే అనే ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. 3 అనే ఆప్షన్ అయితే సార్ మీరు ఇన్సర్ట్ బిగిన్ చేస్తారా, ఎండ్ చేస్తారా, బిఫోర్ చేస్తారా, ఆఫ్టర్ చేస్తారా అడుగుతుంది. డిలీట్ అయితే డిలీట్ ఆపరేషన్ కూడా, అంటే మీరు ఎన్ని ఫంక్షన్స్ రాయాలంటే అలా రాయొచ్చు. అంటే ఒకే దాదాపు 200-300 ప్రోగ్రామ్ లైన్స్ ఉంటుందండి. సో అందుకోసం ఇది ఒకసారి కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ అన్నారు, బాబు మీకు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలి, ఓకే 3 ఎలిమెంట్స్ కావాలి, ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వండి, ఇచ్చేసాను, లింక్ లిస్ట్ క్రియేట్ అయింది, అయిపోయింది. ఎగ్జిట్ అయిపోకూడదు, అగైన్ ద సేమ్ మెనూ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. అందుకోసం ఐఎమ్ టేకింగ్ డూ వైల్ లూప్. ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5 అయ్యేంత వరకు, ఎగ్జిట్ అయితే బయటకు వచ్చేస్తాం, అయ్యేంత వరకు ద సేమ్ మెనూ విల్ బి రిపీటెడ్. అంటే ఈ మెనూ మీకు కనిపిస్తోంది. అందుకోసం నేను ఏం చేశానమ్మా, ముందుగా ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్స్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకున్నాను. ప్రింట్ఎఫ్ క్రియేట్ డిస్ప్లే ఇన్సర్ట్ డిలీట్ ఎగ్జిట్ ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ ఆప్షన్ అనేటువంటి ఒక ఇంటీజర్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ బాబు ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ ఆర్ ఎంటర్ యువర్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ మే బి 1, 2, 3, 4 and 5. If it is 5, exit. If it is 1, create. If it is 2, display the list of elements. If it is 3, inserting an element. If it is 4, deleting an element. If it is 5, exit. ఎప్పటిదాకా జరగాలండి ఇదంతా? ఎప్పుడైతే ఇది ఎండ్ అయ్యేంత వరకు, ఎగ్జిట్ అయ్యేంత వరకు జరగాలి, ఎగ్జిట్ అయ్యేంత వరకు జరగాలి. ముందుగా we start with the function called create function. సార్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో ప్రోగ్రామింగ్ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యే టైంలో, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కైనా ల్యాబ్ కైనా మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు చేయాల్సినటువంటి మొట్టమొదటి పని ఏంటండి అంటే, ప్రోగ్రామ్ తో పాటుగా మీరు ఒక డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఒక డయాగ్రామ్ లాగా కాన్సెప్ట్ మొత్తాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డయాగ్రమాటిక్ గా ఉంటే మాత్రమే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది. సో హియర్ అవర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ క్రియేట్ ఫంక్షన్. అలానే నేను మీకు క్రియేషన్, ట్రావర్సల్, సెర్చింగ్, కౌంటింగ్, ఇన్సర్షన్, డిలీషన్, డిస్ప్లేయింగ్, ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ కి అల్గరిథమ్స్ చెప్పాను. మీకు అల్గరిథం వస్తే ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది అంతే. సో అసలు క్రియేట్ అంటే ఏంటో ముందు తెలుసుకొని తర్వాత ఇంటర్నల్ గా వెళ్దాం. ముందుగా ఒక నోడ్ ని డైనమిక్ మెమరీ అలొకేట్ చేస్తాను, నోడ్ లో వాల్యూని ప్లేస్ చేస్తాను, నెక్స్ట్ పాయింటర్ ని నల్ చేస్తాను. నీకు 3 ఎలిమెంట్స్ కావాలి అంటే 1 to n-1 అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఇంకొక నోడ్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. దాని నెక్స్ట్ వాల్యూని నల్ చేస్తాను. స్టార్ట్ వాల్యూని, స్టార్ట్ పాయింటర్ ని, కరెంట్ పాయింటర్ ని ఇదే నోడ్ కి పాయింట్ చేస్తాను. అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ యారో నెక్స్ట్ అనేటువంటిది, అంటే ఈ వాల్యూని తీసుకొచ్చి నెక్స్ట్ నోడ్ కి, కరెంట్ వాల్యూని తీసుకొచ్చి దీనికి పాయింట్ చేస్తాను. మరలా ఇంకొక నోడ్ ని క్రియేట్ చేస్తాను, దానిలో వాల్యూని తీసుకుంటాను,
ఈ వాల్యూని తీసుకొని నెక్స్ట్ పాయింట్ చేసి కరెంట్ నోడ్ ని దీనికి పాయింట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ నోడ్ ని క్రియేట్ చేస్తాను, నాట్ నల్. ఈ వాల్యూని తీసుకొచ్చి దీనికి ప్లేస్ చేస్తాను, కరెంట్ నోడ్. అంటే నేను 4 ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే క్రియేట్ అయ్యేటువంటి ప్రొసీజర్ ఇది. నేను 4 ఎలిమెంట్స్ కనుక నేను క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే క్రియేట్ అయ్యేటువంటి ప్రొసీజర్. క్రియేషన్ అండ్ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఆపరేషన్స్. వాడు ఇన్సర్ట్ చేయమన్నా, డిలీట్ చేయమన్నా, ఏం చేయమని చెప్పినా సరే క్రియేట్ అనేటువంటిది షో ఫంక్షన్ అంటే డిస్ప్లే ఫంక్షన్ అనేటువంటిది అన్నిటికీ కామన్ అండి. రైట్, చూడండి అన్న, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ లిస్ట్ structure variable called a temporary variable n and I. for loop కోసం I n అనేటువంటి ఎలిమెంట్. how many nodes do you want to enter? బాబు మీరు ఎన్ని నోట్స్ ఎంటర్ చేద్దాం అనుకున్నారు? I want to enter 3 nodes. n is equal to 3. first I am allocating memory for the temp. structure కాబట్టి 2 parts ఉంటుంది. then enter the data. temp arrow data, this is called as temp arrow data. I am taking the value 1. okay, this is a temp arrow data is equal to whatever the data supplied by the user. temp arrow link is equal to null. ide kadan temp arrow null. next ante now we need to point start pointer at this location. even current pointer is also to the temp. first node ni create చేశాను. for 3 nodes కదండి, first node అయింది అంటే ఇంకెన్ని nodes ఉన్నాయి? 2 nodes కావాలి. for I is equal to 1, I is less than or equal to n minus 1 because already I created one node. so again we are taking a variable called a temp. కాబట్టి ఎగ్జిస్టింగ్ టెంప్ అనేటువంటిది ఉండదు, ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది కదమ్మా. ఎంటర్ ద డేటా అని చెప్పాను, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ టెంప్ అవుతుంది. డేటా వాల్యూ 2 అన్నాను, టెంప్ ఆరో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అన్నాను. నౌ జాగ్రత్త చూడండి అమ్మా, కరెంట్ ఆరో లింక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇదే కదండి కరెంట్ పాయింటర్. కరెంట్ ఆరో డేటా అంటే 1 అండి. కరెంట్ ఆరో డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. current arrow next is equal to null. current arrow link is equal to temp. అంటే ఏం చెప్పాడు? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నల్ వాల్యూ తీసి దీన్ని తీసుకువెళ్ళి టెంప్ కి పాయింట్ చేయండి. తర్వాత కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అంటే ఇప్పటిదాకా నువ్వు పాయింట్ చేసినటువంటి దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు కరెంట్ ఎలిమెంట్ ని పాయింట్ చేయండి అంటే సెకండ్ నోడ్ ఇన్సర్ట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ I is equal to 2. 2 is less than or equal to 2. yes. n అంటే 3 అండి. 3 minus 1 2 కాబట్టి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సెకండ్ నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ 2 is less than or equal to 2 కాబట్టి again we have to create memory for another node, make it as null value and make it as a temp. temp arrow data is equal to 3. temp arrow next తర్వాత అండి ఇక్కడ current arrow next is equal to temp. current arrow link is equal to temp. current pointer is pointing to the this present node. this is the way in which we are creating a linked list. ఒక లింక్డ్ లిస్ట్ ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ అదండి, బేసిక్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. క్రియేట్ అండ్ డిస్ప్లే ఆర్ ది కామన్ ఫంక్షన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ లింక్డ్ లిస్ట్. మీరు ఇన్సర్ట్ రాసినా, డిలీట్ రాసినా, సార్టింగ్ రాసినా, సెర్చింగ్ రాసినా, మెర్జింగ్ రాసినా, ఏ ఫంక్షన్ రాసినా సరే కంపల్సరిగా మీకు లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఏముండాలి? క్రియేట్ అనేటువంటి ఆపరేషన్ ఉండాలి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆ ఫంక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు డిస్ప్లే ఫంక్షన్ ఏంటి? ఆప్షన్ 1 అంటే ఏమన్నానండి? క్రియేట్ అని చెప్పాను. ఆప్షన్ 2 ఏమన్నానండి? డిలీట్ అన్నాను.
Now display function, void display. సార్ మేము void show అని వాడుకుంటామండి, మీ ఇష్టం అండి. షో లిస్ట్ అని వాడతామండి. లిస్ట్ షో ఫంక్షన్ నేమ్స్ ఆర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ నేమ్స్. మీకు నచ్చిన పేర్లు మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చిన పేర్లు మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. టెంపరరీ పాయింటర్ వేరియబుల్ ఆఫ్ టైప్ స్ట్రక్చర్ లిస్ట్, which means that it contains node and element of a next node. So ఇది linked list అనుకోండి అన్న. It contains 1, it contains 2, it contains 3, it contains 4. The last node, next pointer will be null, and this is the starting address of the linked list. Okay, ఏం చెప్పానండి? Now we start with temp. Temp అనేటువంటి పాయింటర్ వేరియబుల్ తీసుకోండి, that points to the start, first node ని పాయింట్ చేస్తుంది. The elements in the given list are temp is not equal to null. Already temp is equal to starting అంటే ఫస్ట్ అడ్రస్ నోడే కదా, null కాదు కదా. null అయ్యేంత వరకు, null is equal to null అయింది అనుకోండి, we move on to, ఏం చేయలేం, null కాదు. కాబట్టి temp arrow డేటా ఎంతండి? temp arrow డేటా is equal to 1 అండి. printf అని చెప్పి temp arrow డేటాని ప్రింట్ చేశాను. temp is equal to temp arrow link అంటే ఇప్పుడు ఈ temp దీన్ని పాయింట్ చేసింది. temp arrow డేటా 2ని ప్రింట్ చేసింది. again temp arrow డేటా 3ని ప్రింట్ చేసింది. temp arrow డేటా 4ని ప్రింట్ చేసింది. temp arrow నెక్స్ట్ ఎంత? this is called as a null. null is not equal to null. ఇది ట్రూ అయినంత కాలం మాత్రమే లోపలికి వెళ్తాం. ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అవుతుందో we are come out of the function. సో ఫంక్షన్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాము. అంటే నల్ అయ్యేంత వరకు ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ప్రింట్ చేయాలి. రై 74 ఇక్కడ జావరా, దిక్కుల తర్వాత చూద్ది కానీ ఇక్కడ జావు, యూజ్లెస్ ఫెలో. సో ఇది మనకున్నటువంటి ఆపరేషన్స్. ఒకటేంటి క్రియేట్ చెప్పాను, ఇంకొకటేమో మనం చెప్పినటువంటి డిస్ప్లే ఫంక్షన్ చెప్పాను. నా ఇప్పుడు అసలు ఫంక్షన్ లోకి వెళ్తున్నాం. ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ కొంచెం పెద్దదిగా ఉంటుంది టాపిక్, ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. మీకు అల్గరిథమ్స్ కనుక వచ్చుంటే, అల్గరిథమ్స్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి, అప్పుడు మాత్రమే మీకు టాపిక్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. అల్గరిథమ్స్ గనక మీకు రాకపోతే ఈ టాపిక్స్ కష్టం అండి. మనం పైన వెళ్ళట్లేదు, డీటెయిల్ గానే నేర్చుకోవాలి. బట్ మీకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో మాక్సిమం అల్గరిథమ్స్ అడుగుతాడు. పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో మాక్సిమం ఛాన్స్ ఏంటండి అంటే అల్గరిథమే. చెప్పలేం, ఒక్కొక్కసారి ప్రోగ్రామ్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కసారి ప్రోగ్రామ్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు బి రెడీ విత్ ఎవ్రీథింగ్. మనం అన్నిటికీ రెడీ అయి ఉండాల్సిందే. మనం ఏం చేస్తున్నాం సార్? వాట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్? అవర్ టార్గెట్ ఈస్ టు ఇన్సర్ట్ అన్ ఎలిమెంట్. మీకు ఆప్షన్స్ తెలుసు కదా, ఇన్సర్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇన్సర్ట్ అనేటువంటిది ఎట్ ద బిగినింగ్ అవ్వచ్చు, ఎండింగ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఎట్ స్పెసిఫైడ్ లొకేషన్ కూడా కావచ్చు. ఆ స్పెసిఫైడ్ లొకేషన్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉండొచ్చమ్మా? దట్ స్పెసిఫైడ్ లొకేషన్ మేబీ బిఫోర్ అవ్వచ్చు లేదా ఆఫ్టర్ అయినా కావచ్చు. ఇట్ మే బి బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్. ఇప్పుడు మనం మరి ఇన్సర్ట్ అనగానే డైరెక్ట్ గా రాదు కదండి బాబు. మీరు ఇన్సర్షన్ అనేటువంటిది బిఫోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? మామూలుగా ఆప్షన్ అయితే 1 క్రియేట్ అండి, 2 డిస్ప్లే అండి, 3 ఇన్సర్ట్ అండి. ఎప్పుడైతే ఇన్సర్ట్ అన్నామో
మీరు రాసుకోండి బాబు ఇన్సర్ట్ బిగిన్. నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కోసం బిఫోర్ నోడ్ ఆఫ్టర్ నోడ్ అది కష్టంగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి చెప్తున్నాను. తెలుసు కదా మీకు. టెంపరరీ తీసుకొని స్టార్టింగ్ వాల్యూ దగ్గర మనం ప్లేస్ చేసుకునేటువంటి అల్గోరిథం చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ టెంప్ అనేటువంటి ఒక పాయింటర్ని, నెక్స్ట్ అనే పాయింటర్ని, ప్రీవియస్ అనే పాయింటర్ని తీసుకుంటున్నాను. గుర్తుందా? ఒక నోడు ఇది ప్రీవియస్ నోడ్ అవుతుంది, ఇది కరెంట్ నోడ్ అవుతుంది. ఈ ముందు ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం, నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. మరలా ఒకసారి చెప్తున్నాను నాన్న. దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 2, this is 3, and this is called null value. I want to insert an element called a 10 before 2. Before 2 అంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ 2 అంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దీనికి ఆల్రెడీ నేను అల్గోరిథమ్స్ ఇచ్చానండి. అల్గోరిథమ్స్ ఇచ్చాను. మీరు అల్గోరిథం చదవకుండా ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాదు. మరలా చెప్తున్నా, అల్గోరిథం వస్తే మీరు ఓన్ గా రాయగలుగుతారు. దట్స్ ఇట్. దాన్నే ప్రోగ్రామ్ గా రాయటం అంతే. ఎంటర్ యువర్ ఆప్షన్. బిఫోర్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారా, ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారా? ఓకే, ఆప్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి. బాబు మీరు ఏ నోడ్ తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? నేను 2 కి ముందు ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఎంటర్ బిఫోర్ విచ్ నోడ్ డూ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్? ఎస్ సార్, 2 కు ముందు. టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ అంటాను. ఎప్పటిదాకా జరగాలండి? 2 అనేటువంటిది దొరికేంత వరకు. అలానే లాస్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 దొరకలేదమ్మా, ఇన్సర్ట్ చేయలేం. అసలు నేను ఇన్సర్ట్ చేయడానికి నోడ్ ఏ నోడ్ ముందు ఇన్సర్ట్ చేయమంటున్నారు? 7 ముందు ఇన్సర్ట్ చేయమన్నా. అసలు 7 లేదు లింక్డ్ లిస్ట్ లో. 7 లేదు లింక్డ్ లిస్ట్ లో. అలాంటప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందుకోసం temp arrow data is not equal to n. temp arrow data n కాకపోయినా and both the conditions మీకు తెలుసు కదమ్మా, మీరు సిఓలో కూడా చదువుతూ ఉంటారు. అండ్ గేట్ A, B and also Z is output 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1. If both the conditions are true, then only we are returning a true value అని చెప్తాం గేట్స్ లో. ఇక్కడ కూడా these 2 elements, if any one of the condition is failed, ఈ రెండిట్లో ఏది ఫెయిల్ అయినా టోటల్ గా లూప్ లోపలికి వెళ్ళాం. సరే, ఏం చేయాలి? ప్రీవియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్, టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆరో లింక్. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేశాను? ఇనీషియల్ గా మనం తీసుకున్నటువంటి టెంప్ ఏమో స్టార్టింగ్ దగ్గర ఉంది, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as టెంప్. ప్రీవియస్ అనేటువంటి ఇంకొక పాయింట్ అని కూడా ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను. టెంప్ ని నెక్స్ట్ నోడ్ కి పంపించాను. నౌ క్రియేట్ ద నోడ్, ఎంటర్ ద డేటా. ఇది నోడ్ ని క్రియేట్ చేశానమ్మా. ఎంటర్ ద డేటా. ఎంటర్ చేశాక టెంప్ ఆరో లింక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ ఆరో నెక్స్ట్. టెంప్ ఆరో లింక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ ఆరో నెక్స్ట్. ప్రీవియస్ ఆరో లింక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్. అయిపోయింది. అంటే ఒక నోడ్ అనేటువంటిది బిఫోర్ ఇన్సర్షన్, ఆఫ్టర్ అనుకోండి సార్, ఏం చేస్తామండి? ఎల్స్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. బాబు నువ్వు ఏ నోడ్ తర్వాత నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అనేటువంటిది ముందు అడిగాను. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇదంతా నెక్స్ట్ నోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో ఇందులో చూడండి, వైల్ temp arrow data is not equal to n, temp arrow link is not equal to null. Yes, temp is equal to temp arrow link, next is equal to temp arrow link. మనం బిఫోర్ అంటే ప్రీవియస్, ఆఫ్టర్ అంటే నెక్స్ట్. ఓకే, పాయింటర్స్ కదండి ఇవి, పాయింటర్స్. temp arrow data is not equal to n and temp arrow link is equal to null అయిందనుకోండి. వెళ్ళాను చివరికి, నల్ అయిపోయింది. బాబు మీకు ఇన్సర్షన్ అనేటువంటిది పాసిబిలిటీ లేదు, ఎందుకంటే ఎంటర్డ్ నోడ్ అవైలబుల్ గా లేదు. అలా కాదనుకోండి, allocate the memory, assign the data, next arrow link is equal to null, temp arrow next is equal to null అని చెప్పాను.
ఇంకా కాదు, నార్మల్ గా నోడ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ ప్రొసీజర్. సో how to insert an element before and after a node. ఒక ఎలిమెంట్ ని బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఒక్కసారి మీరు మీ అల్గరిథమ్స్ కనుక గుర్తు తెచ్చుకుంటే, దానికి నేను ఒక్కసారి ఐ విల్ రివైజ్ ఇట్. మీరు ఒక్కసారి తెచ్చుకుంటే, ఈ అల్గరిథమ్స్ కనుక గుర్తు తెచ్చుకుంటే, ఇదిగోండి అన్న, ఈ డయాగ్రామ్ ముందు నేర్చుకోవాలి మీరు పర్ఫెక్ట్ గా. ఈ డయాగ్రామ్ తర్వాత ఈ అల్గరిథం పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీకు కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది వస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ సైజుని బట్టి చూసుకోకండి, అల్గరిథం అప్రోచ్ ఎలా ఉందో చూసుకోండి. అల్గరిథం అప్రోచ్ ఎలా ఉందో చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా, నెక్స్ట్ వన్ డిలీట్ ఆపరేషన్. నేను ఒక నోడ్ ని, నార్మల్ గా ఉండేటువంటి నోడ్ ని డిలీట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. దీనికైనా ఎంతేనండి, ఎప్పుడైతే మీరు డిలీట్ చేయాలనుకున్నారో, డిలీట్ చేయడానికి కూడా సేమ్ ప్రొసీజరే ఫాలో అవుతాం. మరలా మీరు ఇంటర్నల్ గా వెళ్ళాలి అనుకుంటే డిలీట్ ఎట్ సమ్వేర్, డిలీట్ ఎట్ సమ్ లొకేషన్ ఏదైనా కావచ్చు. రైట్, డిలీట్ నోడ్. చూడండి అమ్మా, స్ట్రక్ట్ లిస్ట్ టెంపరరీ అండ్ ప్రీవియస్ అన్నాను. which node do you want to delete? ఏ నోడ్ మీరు డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, సమ్ పర్టికులర్. సేమ్ అమ్మా, బిఫోర్ చేయాలా ఆఫ్టర్ చేయాలా చేసుకోవచ్చు, లేదా స్పెసిఫైడ్ లొకేషన్ మీరు చేసుకోవచ్చు. temp is equal to start అన్నాను. టెంపారో డేటా is not equal to n, టెంపారో లింక్ is not equal to null అయ్యేంత వరకు. నెక్స్ట్ అయితేనేమో నెక్స్ట్ వెళ్తాం, లేకపోతే ప్రీవియస్ is equal to temp is equal to టెంపారో లింక్ అన్నాను. if టెంపారో డేటా is equal to n, టెంపారో లింక్ is equal to null, ప్రీవియస్ ఆరో లింక్ is equal to null. లేకపోతే టెంపర్ అంటే ఆ పర్టికులర్ నోడ్ లేకుండా నెక్స్ట్ దాన్ని రిమూవ్ చేస్తాం. ఐ మీన్ this is the data element 1 2 3, it is null, it points to this. I want to delete a node value 2 అంటే ఏం చేయాలండి, నోడ్ వాల్యూ 2 అంటే ఈ నోడ్ డిలీట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయాలి, this pointer is point to this, then this node will be deleted. In this way we can delete the data element. అలానే you can search for the element. మీకు గుర్తుందో లేదో, నేను స్టార్టింగ్ లో లింక్డ్ లిస్ట్ చెప్పినటువంటి ఫస్ట్ డే హౌ టు సెర్చ్ ఫర్ an element అని కూడా చెప్పానండి. ట్రావర్సల్ యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అని, సెర్చ్ ఫర్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పాను. మీకు గుర్తుందో లేదో ఒక్కసారి మీ నోట్స్ చెక్ చేసుకోండి. సెర్చ్ ఫర్ ఎలిమెంట్, సెర్చ్ ఫర్ ఎలిమెంట్. చూడమ్మా, టెంప్ అన్నాను, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఎన్ అనుకున్నాను. టెంప్ ఏ డేటా నోడ్ ని చెక్ చేయాలనుకున్నాను, నేను 4 ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. కామన్ టెంపారో డేటా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎన్, టెంప్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయ్యేంత వరకు ఐ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకొని టెంప్ నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. టెంప్ ఎప్పుడైతే నల్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా దొరకలేదు అంటే ఎలిమెంట్ దొరకకుండానే ఉంది. అలా కాకపోతే ఎలిమెంట్ ఫౌండ్ ఎట్ పర్టికులర్ లొకేషన్ కాల్డ్ ఐ. నేను అల్గరిథం ఇచ్చాను, ఆ అల్గరిథం కి ఏదైతే ఉందో ఆ అల్గరిథం ని మీరు ఫాలో అయితే చాలు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఇది ఏంటమ్మా, జస్ట్ ఒక లింక్డ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి, లింక్డ్ లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, లింక్డ్ లిస్ట్ లో జరిగేటువంటి ఆపరేషన్స్ ఏంటి, ఇన్సర్షన్ ఏంటి, మీరు మిగతావన్నీ రాయాలి. ఇన్సర్ట్ బిగిన్, ఇన్సర్ట్ ఎండ్, ఇన్సర్ట్ సమ్వేర్, డిలీట్ బిగిన్, డిలీట్ అండ్ డిలీట్ సమ్వేర్. అల్గరిథం ను చూసి ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేస్తే మీరు టైప్ చేయడం కాదండి. డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటిది ప్రోగ్రామ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే అల్గరిథం పక్కన పెట్టుకొని కాన్సెప్ట్ ని ప్రోగ్రామ్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. మీరు ఓన్ గా రాయటానికి ట్రై చేయండి. ఎంత ఎక్కువ ప్రిపరేషన్ జరిగితే అంత బెటర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, అలానే ఇంకా 10 minutes ఉంది. లాస్ట్ క్లాస్ లో బబుల్ చార్ట్ ఒక ఎగ్జామ్ లాగా రాయాలని చెప్పాను. 5 minutes. అందరూ ఒకసారి బబుల్ చార్ట్ ఓపెన్ చేయండి.
త్వరగా తెచ్చుకోండి. నోట్స్ అక్కడ లేకపోతే త్వరగా తెచ్చుకోండి. ఒక్క 2 మినిట్స్ బబుల్ చార్ట్ చూసి 5 మినిట్స్ లో రాసేయాలి. త్వరగా చూసుకోండి. మీకు సార్టింగ్ అంటే చెప్పాను. సార్టింగ్ ఈజ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ ద డేటా ఎయిదర్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. మీకు ఇదే కాన్సెప్ట్ సి లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఉంది. బబుల్ చార్ట్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ సి లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఉంది. మీకు గుర్తుంటే ఎక్కడైనా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో అక్కడైనా రావచ్చు. సో బబుల్ సార్టింగ్ అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. సి లాంగ్వేజ్ లో కూడా అదే కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఒక్క 2-3 మినిట్స్ బబుల్ చార్ట్ చూసుకొని చూడకుండా రాసేయండి. అలానే చూసుకున్న తర్వాత రాసేటప్పుడు కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి రాయండి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. అందరూ బబుల్ చార్ట్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ని రాసేయండి. త్వరగా ఒక్కసారి చదువుకోండి. ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను మీకు. ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ చెప్పుకుపోవటం అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ కాదు, మీరు చదవటం కూడా ఇంపార్టెంటే. ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు సార్ అంటే ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్. అలానే నెక్స్ట్ వీక్ లో ఎప్పుడైనా ఒక్క 5 మినిట్స్ బైనరీ సెర్చ్ అండ్ లీనియర్ సెర్చ్ కూడా రాయిస్తాను నెక్స్ట్ వీక్ లో. ఎందుకు అంటే దీస్ 2 కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ అవర్ సి ప్రోగ్రామింగ్. మనం ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఉన్నటువంటి సి ప్రోగ్రామింగ్ కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుందండి. ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, మీరు ఆల్రెడీ తెలుసు. త్వరగా అమ్మ ఒక 2 మినిట్స్ చూసుకోండి. డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఎలానే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ లో డౌట్ ఉన్నా సరే మీరు అడగొచ్చండి. ఏ క్వశ్చన్స్ లో డౌట్ ఉన్నా యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. క్లాసులు మిస్ అవ్వద్దు. మిస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మరలా అడగండి. ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ సపరేట్. మీరు ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో, నేను ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో నిజంగా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జెన్యూన్ రీజన్ క్లాస్ గనక మిస్ అయ్యి ఉంటే నేను మరలా స్పెషల్ క్లాస్ అయినా చెప్పడానికి రెడీగా ఉంది. అది నా పర్సనల్ టైంని మీకు అసైన్ చేసి జూమ్ సెషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మీకు క్లాస్ చెప్తాను. కానీ టాపిక్స్ మాత్రం మిస్ అవ్వద్దు. క్లాసులు ఆప్షన్ పెట్టొద్దు, నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. లైఫ్ అనేటువంటిది అంత ఈజీ కాదు, మీకు అర్థం కావట్లేదు అంతే. రేపు ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ కొంచెం తగ్గుతూ వస్తోంది. రేపు కొంచెం తగ్గిన తర్వాత ఒక వారంలో ఎగ్జామ్స్ అనేస్తాడు అంతే. ప్రిపరేషన్ ఖాళీగా ఉన్న టైంలో చదవండి. ప్రతిరోజు కొంత టైం స్పెండ్ చేయండి. ప్రతిరోజు కొంత టైం స్పెండ్ చేయండి. ఒరే 560 ఎక్కడున్నారు నువ్వు? నడుస్తూ కెమెరా ఎందుకురా? బండి మీద కెమెరా ఎందుకు? ఓకే, ప్రతిరోజు సి లాంగ్వేజ్ తీసుకోండి. ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా 1 అవర్ అయినా టాపిక్స్ చదవండి. ఓకే, స్ట్రక్చర్స్, యూనియన్స్, ఫైల్స్ యూనిట్ వైజ్ గా ఫస్ట్ యూనిట్ అందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ముందు చదువుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ కనెక్ట్ అవ్వండి. త్వరగా చూసుకోండి. త్వరగా 2 మినిట్స్ రాసేయాలి. 5 మినిట్స్ లో ఎగ్జామ్ రాయాలి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఒక్క క్వశ్చన్ అన్న బబుల్ సార్ట్ అంతే. సార్టింగ్ ఈజ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ ద డేటా ఎయిదర్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఒక పాస్ జరిగేటప్పటికి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏదైతే పెద్ద ఎలిమెంట్ ఉందో అది లాస్ట్కి వచ్చేస్తుంది. n-1 పాసెస్ తర్వాత నెక్స్ట్ పాస్ లో ఇంకొక బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ పాస్ లో ఇంకొక బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్. అంటే దాన్ని కంపేర్ చేసి టెంప్ అనేటువంటి వేరియబుల్ తీసుకొని temp is equal to a of j is equal to a of j plus 1, a of j plus 1 is equal to temp. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏమంటారు అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as a స్వాపింగ్. దాన్ని ఏమంటారు నాన్న? స్వాపింగ్ అని చెప్తారు. ఓకే, త్వరగా చూసుకున్న వాళ్ళు రాసేసేయండి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. రాని వాళ్ళు చూసైనా రాయండి. ఏం చేద్దాం? వచ్చిన వాళ్ళు చూడకుండా రాయండి. కొంతమంది ఉంటారు. రాదు అనుకున్న వాడు, చదవని వాడు అట్లీస్ట్ చూసి రాయండి. ఒకసారి 2 సార్లు ఒకసారి చూసి రాసి అట్లీస్ట్ ఈవినింగ్ అయినా కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి దాన్ని తర్వాత రాయడానికి ట్రై చేయండి అమ్మా. టాపిక్స్ అయిపోవటం కాదు ఇంపార్టెంట్, మీరు ఎంత చదువుతున్నారు అనేటువంటిది కూడా ఇంపార్టెంటే. అది నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఇంట్లో పేరెంట్స్ మీ మీద చాలా హోప్స్ పెట్టుకున్నారు. మా అబ్బాయి బాగా చదివేస్తాడు. క్యాంపస్లో మన కాలేజీలో చూడండి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ క్యాంపస్ జాబ్స్ వచ్చాయో. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రిటన్ టెస్ట్లు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మందికి జాబ్స్ వచ్చాయి. వాళ్ళ సీనియర్స్ ఇంకా ఎక్కువ మందికి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ కోర్స్ అవ్వక ముందే జాబ్ చేతిలో ఉంది ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నటువంటి చాలా మంది పిల్లలకి.
మీరు అలాంటి టార్గెట్ పెట్టుకోండి, కష్టపడి చదువుకోండి. ఈ కరోనా టైంలో, ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో మీరు కష్టపడకపోతే మాత్రం మీకు లైఫ్ ఉండదు. నెగ్లెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీ అమ్మా నాన్నని మీరు నిజంగా చీట్ చేస్తున్నట్టే, మోసం చేస్తున్నట్టే. వాళ్ళు కష్టపడి పొలాలు లేక లేకపోతే డబ్బులు లేక ఇబ్బంది పడి మీకు తీసుకొచ్చి ఖర్చు పెడుతున్నా మీరు వాళ్ళని చీట్ చేస్తున్నట్టు, అమ్మా నాన్నని కూడా మోసం చేస్తున్నారు అంతే. అది క్షమించలేని పాపం అన్నమాట, అది తప్పు. కాబట్టి కష్టపడి చదువుకోండి, మీ లైఫ్ బాగుంటది. మేమైనా మీ అమ్మా నాన్న అయినా ఎవరు చెప్పినా, ఈవెన్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చెప్పేది ఒకటే, కష్టపడి చదవండి నాన్న. మేనేజ్మెంట్ కి డబ్బులు రావు, మీ అమ్మా నాన్నకి డబ్బులు రావు, నాకు డబ్బులు రావు, మీ ఫ్యూచర్ బాగుంటది. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. త్వరగా రాసేయండి, త్వరగా రాయాలి. వచ్చిన వాడు చూడుకొని రాయండి, రాయని వాడు చూసన్న రాయండి. త్వరగా త్వరగా. 262 ఏంట్రా ఫ్యాన్ నువ్వు కనిపించు. 4262 4262. ఓకే. గర్ల్స్ చాలా బెటర్ గా రాస్తున్నారు, చాలా మంది గర్ల్స్ రాశారు. బాయ్స్ లో చాలా తక్కువ మంది రాస్తున్నారు. వాళ్ళలో 10 మంది రాయకపోతే మీరు 10 మందే రాస్తున్నారు. డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. రేపు రిజల్ట్ కూడా ఇలానే ఉంటుందమ్మా. ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ విత్ ద సేమ్ థింగ్, రిజల్ట్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది. గర్ల్స్ ఒక 70 మంది క్లాస్కి వస్తే ఒక 10 మంది రాయరు, 60 మంది రాస్తున్నారు. మీరు ఒక 70 మంది క్లాస్కి వస్తే 10 మందే చదువుతున్నారు, 60 మంది చదవట్ల. డిఫరెన్స్ గమనించండి. మీ ఇంట్లో పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు నాకైతే తెలియదు, కానీ ఏ పేరెంట్స్ అయినా నాన్న కష్టపడి చదువుకో, క్లాసులు సరిగ్గా అటెండ్ అవ్వనే చెప్తారు. మరి మీరేం చేస్తున్నారు నాకైతే తెలియదు, కానీ ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం అనుకోండి. ఇది ఫిజికల్ గా క్లాస్ అనుకోండి, నేను అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. మీరు ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నారు నాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్? త్వరగా త్వరగా రాసేయాలి. బబుల్ సార్ట్ రేపు అడుగుతాను. రేపు క్లాస్ జరుగుతున్న టైంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రొసీజర్ మొత్తం చెప్పే విధంగా ఉండాలి. ఇవాళ నైట్ కూడా రాని వాళ్ళు చదువుకోండి, చూసి రాసి. ఇప్పుడు రేపు ఇవాళ నైట్ చూడకుండా రాసుకొని రేపు అడుగుతాను ఒకసారి కొంతమందిని, వాళ్ళు నాకు ఆన్సర్ చెప్పే విధంగా ఉండాలి. బబుల్ చార్ట్ అనేటువంటిది ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఫస్ట్ ప్లీజ్, త్వరగా త్వరగా. 2 minutes మోర్. జస్ట్ ఒక స్వాపింగ్ అనే ప్రొసీజర్ ఒక్కటే ఉంది, ఎడిషనల్ ప్రొసీజర్, అందుకు తప్ప ఇంకేమీ లేదు. ఎరేని రీచ్, ఎరేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలో చెప్పాలి, ఎరేని రీడ్ చేయాలి. ఎరేని రీడ్ చేశాక ఎరే వాల్యూని తీసుకువెళ్ళి మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ తో. ఒకటి చిన్నదా పెద్ద, అసెండింగ్ గా డిసెండింగ్ గా మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటారు. స్వాపింగ్ చేస్తాను, కంప్లీట్ అయిపోతుంది. 257 257. ఏం చేస్తున్నావురా నువ్వు రాయమన్నానరా, దిక్కులు చూస్తాడు మెడకు కట్టుకోలేకపోతే తాడు లాక్కుంటూ కూర్చుంటావేంట్రా? నోట్స్ రాసుకోమని చెప్పాను, రాయ్. బబుల్ చార్ట్ రాయ్. తాడు రాసుకుంటే మెడకు కట్టుకోవాలి. ఏరా మెడికల్ షాప్ రాసావా? అయిపోయిందా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఏదో ఒకసారి గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయ ఫోటో. 236. అన్మ్యూట్ చేసుకో ముందు. ఛాన్స్ లేదు సార్, గ్రూప్ అడ్మిన్ కాదు కదా. ఓకే ఓకే ఓకే, సరే సరే పర్లేదులేమ్మా. ఓకే, ఒకసారి ఫోటోను చూపించు, అట్లీస్ట్ నేను ఇచ్చేస్తాను. రాసిన నోట్స్ చూపించిన చాలా, ఎదురుగా చూపించరా? సరే సరే రాసావు కదా, చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, లీవ్ ఇట్ అమ్మా, లీవ్ ఇట్, లీవ్ ఇట్, లీవ్ ఇట్. ఓకే, దట్స్ ఆల్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఓకే, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే రైజ్ చేయండి, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. టుమారో విల్ స్టార్ట్ విత్ సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్. ఎల్లుండి డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ చెప్తాను.
సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్ రేపు చెప్తాను. ఎల్లుండి డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ చెప్తాను. ప్రోగ్రామింగ్ సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్ కి మీరే చేయాలి, డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ కి మీరే చేయాలి. ప్రొసీజరే నేను ఇస్తాను. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. కంటిన్యూ టుమారో. థ్యాంక్ యూ.